Praise the Lord. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I welcome you all to this Facebook live praise and worship session. And I really thank God for giving wonderful opportunity to glorify His name, to exalt His name on high. I really thank God for this wonderful opportunity. And today we are here to worship God with few songs. The songs which impacted on our life. Yes, my dear brothers and sisters. And when God is leading us, we're just walking behind God. In those days until today, the songs of deliverance, the songs, spirit-filled songs, which was written by the spirit-filled servants of God, it has impacted on our life in a big way. Out of many songs, we would like to, sing 2 or 3 songs, one in Hindi and one in Kannada, and 1 or 2 in Telugu. So first we would like to start with the Kannada song. Jagavella Malagiralu Jagajoti Barutihanu Jagadodaya Tanindu Saruvanu. This is a very old song, in fact, as we all know. The impact of this song upon my life is like this. When I was almost in 7th standard, I think. So my mother used to, switch on the radio every early morning, 5:30. So she used to listen Vishwavani program in the radio. First, she used to listen the Kannada program. They used to broadcast the songs like this. So out of many songs, and this is one of the songs, Jagavella Malagiralu. I also used to listen, the impact in those days itself. When I was child, Lord prepared me. I don't have much idea about this song in those days, but I used to understand few words. But the lyrics and the tune of the song, it's very attractive. In those days, I used to sing with my tears. So, and today, I came to know about this song very well, meaning of the each and every word. And today, I could able to worship God with all my, heart, mind and soul. As the Bible says that God is spirit and we must worship Him in truth and spirit. Yes, my dear brothers and sisters, today let us start this praise and worship session with a word of prayer. So along with me, I have my beautiful daughter, Grace Olive. So I'm feeling very happy to come in front of you all in this way. So I request you all to, wherever you are, if you are free, please try to join with us and sing with us, and let us all together worship our God Almighty. And I request my daughter to pray and start this session. ప్రేమగల యేసయ్య, నీకు వందనాలు తండ్రి. యేసయ్య, మాకు ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. యేసయ్య, నిన్ను ఆరాధించుటకు తండ్రి మాకు ఇచ్చిన ఈ కృపను భాగ్యం బట్టి నీకు వందనాలు యేసయ్య. దేవా, మరి తండ్రి పాటలు పాడి నిన్ను కీర్తిస్తుండగా ప్రభువా, యేసయ్య తండ్రి ఒక సహాయం దయచేయండి ప్రభువా. యేసయ్య తండ్రి, మరి చూస్తున్న వాళ్ళందరినీ ప్రభువా దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. యేసయ్య, ఈ పాటల ద్వారా మీకు మహిమ వచ్చేటట్లు సహాయం చేయమని యేసును ప్రార్థించి అడివేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಯಂಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಯಂಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೇಗನೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು, ನ್ಯಾಯವ ತೀರಿಸಲು ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು ಅಂತ ಹಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು, ನ್ಯಾಯವ ತೀರಿಸಲು ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು. ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು, ನ್ಯಾಯವ ತೀರಿಸಲು ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು, ನ್ಯಾಯವ ತೀರಿಸಲು ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು. ಓಹೋ 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 ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವ ತೀರಿಸಲು ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು, ನ್ಯಾಯವ ತೀರಿಸಲು ಬರುತಿಹನು, ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು. ಓಹೋ ಓಹೋ
ओ हो। ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನು ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನು ಜೀವದ ಜಲವನ್ನು ನೀಡುವನು ಜೀವದ ಜಲವನ್ನು ನೀಡುವನು ತನ್ನಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವನು ಸಮಸ್ತವನು ಆತನು ನೀಡುವನು ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬರುತಿಹನು ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು ನ್ಯಾಯವ ತೀರಿಸಲು ಬರುತಿಹನು ಜಗದೊಡೆಯ ತಾನೆಂದು ಸಾರುವನು ಓಹೋ 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 Okay, now I'm going to sing a Hindi song now. It is also a well-known song which I like very much. भरपूर जीवन तेरे लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्यारा और सुंदर गीत है ये। यीशु इस दुनिया में किस लिए आए हैं, ये सब कुछ इस गाने में यहाँ पे हमको पता चलता है। और ये भी पता चलता है साथ साथ कि इंसान आज जीवन से थक कर उदास में है और खाली है जीवन, और बेकरार होते हुए अपने जीवन में आनंद खुशियाँ सब कुछ गवा कर उसके बजाय कई लोग इस दुनिया में हैं। अगर आप उनमें से है और ये गीत आप देख रहे हैं तो ये गीत आपके लिए है। प्रभु आपको आशीष दे। इस गीत में जो भी बातें लिखी गई हैं, ये सब बातें ये जीवित परमेश्वर की है। और ये बातें जब गाना गाते हुए सुनते हैं आप, तो प्रभु आपको आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम सब लोग मिलकर ये गीत गा के प्रभु की महिमा करें। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।
यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस, जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस, अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस कर यीशु तुझ पर करता है प्यार, खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस कर यीशु तुझ पर करता है प्यार, झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।
बुलाता तुझको आईशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। यीशु बुलाता तुझको आईशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। नदियों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। अनंत जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए। Praise the Lord. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. इस गीत के मुताबिक मेरी ये प्रार्थना है आप सब के लिए, जितने भी लोग जीवन से थक कर खालीपन जो महसूस कर रहे हैं, जितने भी लोग दुख से भरे हुए उदास है, आज प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर इस गीत के द्वारा आपसे बात कर रहा है, आपको पास बुला रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, वो है प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर, प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वीकार कर कर, उद्धारदाता मानकर, अगर आप अपने पापों को कबूल कर यीशु को अपना लेते हैं, उसी वक्त से नई जीवन हम पाएंगे। इस अद्भुत जीवन को मैंने आज से ठीक 25 साल पहले, जब मैं 19 साल का था, वो यंग एज में प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। तब से लेकर अभी तक मैं इस अनंत जीवन, झरनों सा जीवन, नदियों सा जीवन, भरपूर जीवन से आज मैं प्रभु यीशु में आनंदित हूँ और हर तरीके से खुशियाँ, आशीषमय पाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे दोस्तों। जी हाँ, ये सच है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप भी अनुभव में आएंगे। ऐसी कृपा प्रभु यीशु आपको भी दे। आमीन। चलिए दोस्तों, मैं आप तेलुगु गाना गाना चाहता हूँ। जितने भी लोग मेरे तेलुगु भाई लोग आंध्रा से, तेलंगाना से देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं తెలుగు గానా चाहता हूँ। ఎంతమంది అయితే తెలుగు ప్రజలు ఈ ఫిలదెల్ఫియా పాటలు, కీర్తనలను ఆలకిస్తున్నారో ఈ కార్యక్రమాన్ని, మరొకసారి తెలుగు ప్రజలైన మీ అందరికీ కూడా నేను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. అద్భుత రీతిగా ఈ సమయాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించినాడు. అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు. ప్రియులారా, గమనించాలి, ఇప్పటి వరకు నేను ఒక హిందీ పాట, ఒక కన్నడ పాటతో దేవుని ఘనపరిచాను. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటనంటే, ఏ పాటలు నా జీవితాన్ని ప్రభావితం చేశాయో, ఏ పాటల ద్వారా నేను ఆత్మీయంగా బలపడ్డానో, ఏ పాటల ద్వారా నేను ప్రభువుకు దగ్గరయ్యాను, ఏ పాటల ద్వారా దేవుని సేవలో నేను బలంగా వాడబడ్డానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు సహాయపడినాడు, అలాంటి పాటలు మాత్రమే నేను మీ ముందు పాడుతున్నాను. దాని అర్థం ఏంటనంటే, నేను కేవలము దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి, కేవలము దేవుని నామాన్ని ఘనపరచడానికి, నేను అనుభవించింది మీతో పంచుకోవడము మాత్రమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశమైంది ప్రియులారా. కనుక ఈ సమయంలో అలాంటి పాటల్లో
అలాంటి పాటల్లో నన్ను ప్రభావితం చేసిన పాటలు ఎక్కువ మట్టుకు చాలా ఉన్నాయి. ఏసన్న గారు రాసినటువంటి పాటలు. అవును ప్రియులారా, మీరు కరెక్ట్గానే విన్నారు. ఏసన్న గారి యొక్క పాటలు నేను కర్ణాటక రాష్ట్రములో ఒంటరిగా ప్రయాణమై సేవకు బయలుదేరినటువంటి ఆ తొలి దినాలు మొదలుకొని నేటి వరకు దాదాపు 10 సంవత్సరాలు పైన అయిపోయాయి. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో కూడా కొన్నిసార్లు నేను ఒంటరితనం అనుభవిస్తున్నప్పుడు, కొన్నిసార్లు నేను కష్టపడుతున్న ఆ ఫీలింగ్ వస్తున్నప్పుడు, లేదా అలసిపోతున్నటువంటి ఆ ఫీలింగ్ వస్తున్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు ప్రియులారా గమనించాలి, ఆ బాధ అనుభవంలో బాధపడుతున్నప్పుడు కావచ్చు, కృంగిపోతున్నప్పుడు కావచ్చు, నన్ను ఎక్కువ మట్టుకు నించోపెట్టింది ఏసన్న గారు రాసినటువంటి పాటలు. కోర్స్ నాకు ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు వచ్చు, నాకు సియోను గీతములు వచ్చు, ఆ తర్వాత CGM పాటల పుస్తకాల్లో నుండి పాటలు వచ్చు. ఈ విధంగా అనేక పాటలు నేను నేర్చుకున్నప్పటికీ ఆ పాటల్లో కూడా చాలా నేను చిన్ననాటి నుండే బలపడుతూ వచ్చాను అనుకోండి, అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. కానీ నేను ప్రత్యేకంగా సేవకు వచ్చినప్పుడు, ఒంటరి ప్రయాణము విశ్వాసముతో నేను సేవకు వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎక్కువ మట్టుకు బలపరిచింది ఏసన్న గారి పాటలు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా సేవలో ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నప్పుడు తాను ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, ఒంటరి పోరాడుతూ తొలి దినాల్లో విశ్వాసపు సేవ ఏ విధంగా చేస్తూ పాటలు రాశారు. ఆ పాటలు నాకు అనుభవాలుగా నేను అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆ పాటలు నాకు ఎంతోగానో ప్రభావితం చేశాయి. అంటే ఒక మాట చెప్పాలంటే ఆ దైవజనుని యొక్క అనుభవములో నేను కూడా అనుభవించాను చెప్పుకోవడానికి ఈ పాటల ద్వారా, దానిలోని అర్థం ద్వారా ఏమాత్రం సందేహం లేదు. కనుక అందులో ప్రాముఖ్యమైన పాట ఒకటి ఏంటంటే, నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని యేసయ్య నీ రక్తముచే కడుగబడినందున అనే ఆ పాట నేను పాడి ప్రభువుని గణపరుస్తాను. ఇందులో ఆయన ఏం రాశాడంటే, నేను నీ సొత్తుగా మారాను, అది నీ అనాదికాల ప్రణాళికలో, అనాదికాల సంకల్పములో నా హృదయ సీమ హర్షించింది అని రాశాడు. అవును ప్రియులారా, నేను కూడా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో దేవుడు నన్ను నడిపించినప్పుడు, ప్రత్యేకంగా గుల్బర్గా పట్టణానికి నన్ను నడిపించినప్పుడు, నేను ఒంటరిగా ప్రయాణం సాగిస్తున్నటువంటి ఆ దినాల్లో అప్పటికి నాకు ఎవరు పరిచయం లేదు. నేను నా దేవుడు నాతో తప్ప. పరిశుద్ధాత్మలో నేను ప్రార్థన చేస్తూ, పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందిస్తూ, పరిశుద్ధాత్మతో నేను సహవాసం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సేవ చేస్తున్నటువంటి ఆ దినాల్లో ఈ ఆత్మ సంబంధమైన పాటల ద్వారా నేను చాలా హెచ్చరికలు పొందాను, బలపడ్డాను కూడా. కనుక దేవునికి స్తోత్రములు. నేను ఈరోజు నా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో సేవ చేస్తున్నానంటే అది కేవలము దేవుని యొక్క అనాదికాల సంకల్పమని ద్వితీయోపదేశ కాండము 10వ అధ్యాయం 15వ వచనం నుండి దేవుడు నాకు బయలుపరిచాడు. ఏముంటో తెలుసా అక్కడ, నీ పితరులను ప్రేమించి వారి యందు ఆనందపడి వారి సంతానమైన నేటి వలె మిమ్మును ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు అని. కనుక నా పితరులను ప్రేమించాడు. యాక్చువల్గా నా పితరులు విగ్రహారాధికులు. అందులో ఒక పితరుడు యేసు ప్రభువును తెలుసుకొని తాను రక్షణ పొంది ఈ రోజున నా వరకు కూడా రక్షణకు కారకుడయ్యాడు. అంటే నా తల్లిదండ్రుల కంటే ముందు నా పితరులు ఏ స్థితిగతులు ఉన్నారో దేవుడు చాలా సూటిగా నాకు బయలుపరిచేసరికి ఇది అనాదికాల సంకల్పం అని ఎప్పుడైతే నేను గ్రహించానో, నేను కన్నీళ్లతో ప్రభువును స్తుతించిన దినాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఓ ఎంత గొప్ప ప్రణాళికలో నన్ను ఉంచావో ప్రభా అని నేను ప్రభువుని కీర్తించి ఆనందించాను. అందులో ఆనందిస్తున్నటువంటి ఆ సమయంలో ఈ పాట, ఎప్పుడైతే ఏసన్న గారు రాసిన ఈ పాట కూడా నేను వింటూ వచ్చానో, నేను ఆయన అనుభవం నుండి రాసినటువంటి ఆ పాట నా అనుభవం కూడా ఉంది కాబట్టి నేను ఆత్మతో సత్యముతో పాడి కీర్తించగలిగాను. అంత మాత్రమే కాదు, నా కాలు యాక్సిడెంట్ గురించి చాలామందికి తెలుసు. 3 ముక్కలైనటువంటి నా కాలు ఆపరేషన్ చేయబడిన తొలి దినాల్లోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని బయలుపరిచి నన్ను మరి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి ఆ గాయంతో ఉన్న పచ్చికాళ్ళతోనే నేను నా సేవ ప్రారంభించాను. కనుక అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను పడినటువంటి ఆ కష్టము, ఆ శ్రమలు ఈ 2వ వచనంలో ఏసన్న గారు రాసినటువంటి పాటలు నాకు ఎంతగానో ఆదరించాయి. ఆయన అంటాడు, నీ శ్రమలలో పాలొందుటయే నా దర్శనమైంది, ఆ తర్వాత నా తనువందు శ్రమలు అనుభవించి నీ వారసుడనైతిని. వావ్! గలతీ పత్రికలో ఉన్నటువంటి మాట ఏంటనంటే, మనం యేసునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా, ఆయన కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనము సహవారసులమయ్యాము.
అని అక్కడ కోట్ చేస్తాడు. కానీ ఇక్కడ యేసన్న గారు రాసిన పాట ఏంటంటే బలం అద్భుతమైన పాట, ఆత్మ ద్వారా రాసిన పాట. యేసయ్యా నీ శ్రమలలో నేను పాలు పంచుకున్నాను, అలా పంచుకొని నేను నీ వారసుడనైతిని అంటాడు. వావ్! దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆ పాట నేను పాడి కీర్తిస్తుండగా మీరు కూడా నాతో పాటు కలిసి పాడండి, కీర్తించండి, ఆనందించండి. మనందరం కలిసి దేవుని నామాన్ని ఘనపరుద్దాం. ఆమెన్, ఆమెన్. నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని, యేసయ్యా నీ రక్తము చే కడుగబడినందున. నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని, యేసయ్యా నీ రక్తము చే కడుగబడినందున. నీ అనాది ప్రణాళికలో హర్షించెను నా హృదయ సీమా. నీ అనాది ప్రణాళికలో హర్షించెను నా హృదయ సీమా. ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. నీ పరిచర్యను తుదముట్టించుటయే నా నియమమాయనే, నీ సన్నిధిలో నీ పొందుకోరి నీ స్నేహితుడనైతిని. వా! ఆహా, నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నీ పరిచర్యను తుదముట్టించుటే నా నియమమాయనే, నీ సన్నిధిలో నీ పొందుకోరి నీ స్నేహితుడానైతిని. నీ పరిచర్యను తుదముట్టించుటే నా నియమమాయనే, నీ సన్నిధిలో నీ పొందుకోరి నీ స్నేహితుడానైతిని. ఆహ నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము, ఏమని వివరింతును, ఏమని వివరింతును. ఆహ నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము, ఏమని వివరింతును, ఏమని వివరింతును. నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని, యేసయ్యా నీ రక్తము చే కడుగబడినందున. నీ అనాది ప్రణాళికలో హర్షించెను నా హృదయ సీమా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఎస్ మై డియర్ బ్రదర్స్, నీ శ్రమలలో పాలొందుటయే నా దర్శనమాయి, నా తనువందు నా శ్రమలు సహించి నీ వారసుడనయ్యాను. వా! ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. నీ శ్రమలలో పాలొందుటయే నా దర్శనమాయనే, నా తనువందున శ్రమలు సహించి నీ
వారసుడానైతిని. నీ శ్రమాలలో పాలొందుటయే నా దర్శనమాయనే. నాతను వందున శ్రమలు సహించి నీ వారసుడానైతిని. ఆహా నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము, ఏమని వివరింతును, ఏమని వివరింతును. ఆహా నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము, ఏమని వివరింతును, ఏమని వివరింతును. నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని. యేసయ్యా నీ రక్తము చే కడుగబడినందున, నీ అనాది ప్రణాళికలో హర్షించెను నా హృదయ సీమా. నీలో నేనుండుటే, నాలో నీ ఉండుటే నా ఆత్మీయానుభవమే. పరిశుద్ధాత్ముని అభిషేకముతోనే పరిపూర్ణత చెందేదా. నీలో నేనుండుటే, నాలో నీ ఉండుటే నా ఆత్మీయానుభవమే. పరిశుద్ధాత్ముని అభిషేకముతోనే పరిపూర్ణత చెందేదా. ఆహా నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము, ఏమని వివరింతును, ఏమని వివరింతును. ఆహా నా ధన్యత, ఓహో నా భాగ్యము, ఏమని వివరింతును, ఏమని వివరింతును. నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని. యేసయ్యా నీ రక్తము చే కడుగబడినందున, నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని. యేసయ్యా నీ రక్తము చే కడుగబడినందున, నీ అనాది ప్రణాళికలో హర్షించెను నా హృదయ సీమా. నీ అనాది ప్రణాళికలో హర్షించెను నా హృదయ సీమా. Praise the Lord. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. నా ప్రియమైనటువంటి సోదరి సోదరులారా, ఎంత గొప్ప భాగ్యము ఆత్మ సంబంధమైన పాటలు పాడుతూ మనము ఉండగా మనం పరవశులమైపోతాం, మనం ఆత్మవశంలోనికి వెళ్ళిపోతాం. అవును ప్రియులారా, అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు కొలసి పత్రికలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు, మీరు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పాటలతో ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకుంటూ క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనీయుడి. అవును ప్రియులారా, ఎలాంటి పాటలు మనం పాడాలి తెలుసా? వాక్యానుసారమైన పాటలు,
ఏ పాటలైతే వాక్యానికి అనుగుణంగా ఉంటుందో, ఏ పాటలైతే ఆత్మ అనుభవం చేత రాయబడి ఉంటుందో అలాంటి పాటలు నిత్యము మన నోట ఆయన కీర్తనలు ఉండవలెను. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రములు. ఆ విధంగా మనం పాడుతూ ఉండగా, ఆ విధంగా పరవశిస్తూ ఉండగా, ఆ విధంగా దేవునిలో ఆనందిస్తూ ఉండగా ప్రియులారా, మనము కూడా చక్కని అనుభవంలోనికి వస్తాము. మనము కూడా సొంతంగా పాటలు రాసే ఆ కృప అనుభవంలోనికి మనం కూడా వస్తాం. దేవుని చిత్తమైతే నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను అనుభవించినటువంటి దానిలో నేను సొంతంగా రాసినటువంటి ఆ పాటలు కూడా మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. నా సాక్ష్యం చెప్పి ఏ పాట ఎప్పుడు ఏ సమయంలో రాయడం జరిగిందో దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి. ఆ విషయాల్ని కూడా, ఆ పాటల్ని కూడా నేను మీ ముందుకు త్వరలో తీసుకొస్తాను. అంతవరకు సెలవు. దయచేసి నా కొరకు, నా పరిచర్య కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి. దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆన్లైన్ పరిచర్య చాలా చక్కగా జరుగుతూ ఉంది. మేమందరము ప్రతిదినము ఉదయము సాయంత్రము జూమ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ యాప్ ద్వారా ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక 3 రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి మన ప్రియులు, మన ద్వారా రక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు. మేము చాలా చక్కగా ఉదయం సాయంత్రము మాకు వాక్యము కొదువ లేకుండా ఉన్నాం. ఈ 1.5 year నుండి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఏ ఒక్క రోజు మాకు వాక్యము కొదవగా లేదు, మిస్ అవ్వలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ లాక్డౌన్లోనే చాలామంది ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం ఏంటంటే, అన్న మేము ప్రతిదినం వాక్యం విని చాలా బలపడ్డాం. అప్పుడైతే ఆరాధన, సండే ఆరాధన కావచ్చు, లేకపోతే మధ్యలో ఏదైనా కూడిక ఉంటే తప్ప, ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ తప్ప, అలాంటి టైంలో తప్ప మేము వాక్యం వినేవాళ్ళం. కానీ ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో ఫిలదెల్ఫియా పరిచర్య ద్వారా ప్రతి దినము ఒకరోజు కూడా మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాక్డౌన్, ఫస్ట్ వేవ్ లాక్డౌన్ మొదలుకొని నేటి వరకు కూడా మేము మిస్ కాకుండా వాక్యాలు విని చాలా బలపడ్డామని సాక్ష్యాలు చెప్పారు. దేవునికి స్తోత్రం. మీరు కూడా మాతో పాటు జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీరు జాయిన్ అవ్వాలని ఇష్టపడితే నాకు కాల్ చేయండి, లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టండి. తద్వారా మీకు ఆ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ మీకు కూడా పంపిస్తాం. తద్వారా మీరు కూడా మాతో పాటు జాయిన్ అయ్యి దేవుని గణపరచండి. దేవునికి స్తోత్రములు. తిరిగి మీ మధ్యలో ఫిలదెల్ఫియా కీర్తనలతో మీ మధ్యలోకి వచ్చేంత పర్యంతరము దయచేసి మీరు నా కొరకు, నా పరిచర్య కొరకు ప్రార్థన చేయండి. మేము కూడా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. దేవుడు మనందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి తన రాకడ కొరకు మనందరినీ సిద్ధపరచునుగాక. ఆమెన్, ఆమెన్. చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకొని మీ యొక్క సెషన్ని మనం ముగించుకుందాం. ప్రేమన దేవా, పరలోకపు తండ్రి, నీ ఘననామమునకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఇదిగో నీ ప్రియకుమారుడు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నామములో మరొకసారి నీ పాసనికి వస్తున్నాం. ఇంతవరకు ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతో నిన్ను కీర్తించి, నిన్ను కొనియాడి, నిన్ను ఘనపరిచే భాగ్యాన్ని, నిన్ను ప్రకటించే భాగ్యాన్ని, నిన్ను ఆరాధించే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు. ఈ పాటల ద్వారా కూడా ప్రభువా నీ ఆత్మ కార్యము కోరుకుంటున్నాను. అలనాడు పౌలు శీలలు కూడా చెరసాలలో నుండి దేవా వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు చెరసాల పునాదులు కదిలినాయని నీ వాక్యంలో రాయబడింది. ఆ విధమైనటువంటి ఆత్మ కార్యము దేవా ఈ సెషన్ ద్వారా కూడా మీరు అనుగ్రహించండి. తద్వారా రక్షణ లేని వారు రక్షించబడాలి, రక్షించబడిన వారు ఉజ్జీవింపబడాలి, ఉజ్జీవింపబడిన వారు నీ సాక్షులుగా నిలబడాలి, నీ సాక్షులుగా నిలబడిన వారు సేవకులుగా మారాలి. ఇట్టి కృపా భాగ్యము మాకందరికీ నీ ప్రసాదించి మహిమ పొందమని యేసునామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను నా పరమ తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్.